హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ. సో ప్రతి స్టూడెంట్కి ఇప్పుడున్న జనరేషన్లో బీఎస్సీ అగ్రికల్చర్ అనేది ఒక ప్యాషనేట్ కోర్స్గా చూస్తున్నారు. సో ఏ కాలేజ్ అయితే బెస్ట్, ఎంత డ్యూరేషన్ కోర్స్ ఉంటుంది, అసలు అకాడమిక్స్ ఎలా ఉన్నాయని చాలా కన్ఫ్యూజన్స్లో ఉంటారు. ఆ కన్ఫ్యూజన్స్ అన్నీ క్రియేట్ చేయకుండా సో బెస్ట్గా ఇవ్వడానికి రాయ్సోని యూనివర్సిటీ వాళ్ళు మధ్యప్రదేశ్లో ఉన్నది. సో వాళ్ళు ఒక బ్యూటిఫుల్ కోర్స్ బీఎస్సీ అగ్రికల్చర్ గురించి చాలా ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకొని వాళ్ళు అది ముందుకు నడిపిస్తున్నారు. స్మార్ట్ ఫార్మింగ్ వ్యవసాయం యొక్క భవిష్యత్తుకి ఇదే ముఖ్యమైనది. 21st సెంచరీలోని ఫార్మర్స్ జీపీఎస్, సాయిల్ స్కానింగ్, డేటా మేనేజ్మెంట్ ఇంకా ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ టెక్నాలజీస్ ని యాక్సెస్ చేశారు. ఆలోచనల పాఠశాలకి మీకు సుస్వాగతం. ఇక్కడి జ్ఞానం మరియు సౌకర్యాలు మీ విజయానికి మెట్లుగా నిలుస్తుంది. 200 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో మీకు కావలసిన విధంగా క్యాంపస్ ని నిర్మించారు. ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన కోర్సులన్నీ ఇక్కడ నేర్చుకోవచ్చు. ఇక్కడి అత్యుత్తమ విద్యా బోధన మీ కలలన్నిటినీ నిజం చేస్తుంది. యూనివర్సిటీలో రౌండ్ ద ఇయర్ యాక్టివిటీస్, అకాడమిక్ ఇంకా కోకరిక్యులర్ ఉండేలా మేము చూసుకుంటాం. ఇక్కడ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఫ్యాకల్టీ విద్యార్థులకి లేటెస్ట్ డెవలప్మెంట్ మీద అత్యుత్తమ విద్యని అందిస్తారు. స్కిల్స్ ని పెంచుకోవడానికి ఈ యూనివర్సిటీ మీకు అన్ని విధాలలో సహకరిస్తుంది. వాళ్ళు మనతో పాటు ఉన్నారు. సో ఆయన మరెవరో కాదు, డీన్ అండ్ ఫౌండర్ ఆఫ్ స్కూల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చరల్ అండ్ సైన్సెస్ డాక్టర్ కెవిన్ గౌలీ. అండ్ ఇప్పుడు తెలంగాణలో కానీ అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్లో కానీ అక్కడికి వెళ్ళాలి, మధ్యప్రదేశ్కి వెళ్ళి చదువుకోవాలి అంటే ఒక సారథి, రథసారథి అనేది ఉండాలి కదా, ఒక సోర్స్ అనేది. అది మన VSource కన్సల్టెన్సీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వాళ్ళు అందిస్తున్నారు. సో దాంతోపాటు మన CEO ఆఫ్ VSource నాగేందర్ గారు ఉన్నారు. హాయ్ హలో నమస్కారం అండి. హౌ ఆర్ యూ Dr. Kevin Garu? Greeting from Raisoni University. Yes. We have the Raisoni group of institution was established in 1998 Okay. in Nagpur. We have total 38 college and universities in Madhya Pradesh and Maharashtra. Okay. We have two universities, Raisoni University is in Amravati in Maharashtra, and second one is the Raisoni University in Chhindwara, Madhya Pradesh. Okay. Our university has running the course School of Agriculture Sciences under the affiliated by ICAR, Indian Council of Agriculture Research, UGC, and Madhya Pradesh government. So which is a very good thing actually. ICAR certification is very important for all the students, especially for going for the placements and all. Can you just explain about the college and the facilities and the infrastructure, what you are having, why it is best? Among 24 labs has well equipped and well established. Under the guidance of as per 15 committee of ICAR, we have set up of 22 labs, which includes 7 educational and commercial units. Okay. Student crowd from Telangana, Andhra Pradesh, Kerala, Karnataka, and Maharashtra also. So all over India, people are approaching. Students are approaching our Raisoni University. University. And what is the area which is Our covered? university is located in total 400 acres, Wow. having we are focusing practical oriented for the agriculture students. We are focusing lab to lands Okay. because in agriculture most of students having depend on practicals. So we are maximum focus on practical basis study, which benefits for the students. Okay. That affects the 100% placement for futures of agriculture students. Okay. So what is the best quality that BSc agricultural course you people are having in your university? Yeah. Like a nodal training and Yeah. all. I've seen all those things. We have 2 nodal training institutes for the development of dealers and farmers. Okay. We have a running a training program from last 6 months, which is affiliated by Manage Hyderabad and central government of India. Okay. So usually people think whenever they go to the colleges, students and parents think about the placements at the end of the year. So what are the placements you're going to give, and what is the highest package till now the students have got? We are focusing the placement because most of students are belong to the farmers. They don't know what is the future for agriculture. Yes. That's the point we are focusing for the placement. Nowadays, we are focusing 80% of students have placed in different companies, different banking sector and government sector also. Okay. The maximum package was 6.2 lakhs for per annum. For the BSc AG student, freshers, Wow. it's for Wow. freshers. Okay. What is the percentage students are getting into the placements? In 80% is for. Oh, sorry, 80%. 80%. Wow, very good. And what is the duration of the course? 4 years. It's a 4 years duration.
Among 4 years, last year is for the RAVE program. RAVE and ELP. ELP Okay. means Experimental Learning Program. Okay, super. And whenever student comes to BSc Agriculture, first thing they look into ICAR. ICAR. So again, this is one of the colleges in India. I Yeah. guess only 8 colleges we got the permission. Yeah. So this is one of the One of colleges. the top. So can you explain about the ICAR? What is the importance of ICAR? ICAR is focusing on the quality-based education, which is already running from GH Raisoni University. Okay. The infrastructure and the lab facility and field facility. The focusing on ICAR is the lab and field. We are Okay. running as per norms and focusing to the practical oriented. Okay. So what is the criteria the students should meet to start BSc Agricultural course? We require the 12th science students having percentages more than 50% Okay. is eligible for getting the ICAR admissions in BSc Honors Agriculture. So how about the relationship between the staff and the students in GH Raisoni? Focusing the relationship between students and faculty is a mentors and mentees relation. Allotted the 20 students to each mentors, having mentoring Wow. the all educational as well as other activities for the benefits of students. Wow, superb. So what about MOU? We have MOUs, signing the MOU with 2 international universities and 8 national universities, and 9 private sectors having research associates and companies also. Okay. So being a dean and founder, I would like to ask you what is the unique quality when compared to the other universities? Education is a choice-based education system. We are giving choice to the student. Those which have required the skills, we given the options for 12 skills program, and the students are getting choice-based system. We are unique in these courses. Superb. And what is the fee structure and admission fee for the students? We have taken 1,50,000 per year fees. So which is quite normal, affordable for all the middle Yeah. class and upper middle class Yes. people actually, and even lower middle class people, because parents will tend to give more money to the Yeah. children only in Oh. the name of education Yeah. actually. And almost మీరు చెప్పండి నాగేందర్ గారు, సో CEO అయ్యారు, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్. అండ్ VSource అనేది అందరికీ తెలిసిన విషయమే, అదొక సోర్స్, ఒక రథసారథి లాగా ఇందాక ఇంటర్లో చెప్పినట్టు అవునండి. అందరి స్టూడెంట్స్ యొక్క కళని నెరవేరుస్తున్నారు. సో BSc అగ్రికల్చర్ అనేది ఇప్పుడు ఒక ప్యాషనెట్ కోర్స్ అయిపోయింది. Yes. చాలా మంచి మంచి గవర్నమెంట్ జాబ్స్ వస్తున్నాయి. ఇంకా ఇక్కడ కొంతమందికి అవగాహన లేక వెనుకబడిపోతున్నారు ఆ BSc అవునండి. అగ్రికల్చర్. అలాంటి వాళ్ళకి మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు? యాక్చువల్గా బైపీసీ ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ అయిన ప్రతి స్టూడెంట్కి ఏంటంటే వాళ్ళకున్న సపరేట్ డిజైర్, అంటే ఏ కోర్స్ జాయిన్ అవ్వాలి అని చెప్పి వాళ్ళని వెరిఫై చేసుకుంటారండి. బట్ వెన్ కమింగ్ టు స్టూడెంట్స్కి ఎవరికైనా కూడాను బైపీసీ రిలేటెడ్గా కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళు, ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ అయిన స్టూడెంట్స్కి అగ్రికల్చర్ BSc అనేది ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ బ్యూటిఫుల్ కోర్స్ అండి. అంటే మనము ఇండియా అందరికి తెలిసిన విషయమే, ఇండియా ఇస్ డిపెండింగ్ ఆన్ అగ్రికల్చర్. ఫార్మర్స్కి కొత్త గైడెన్స్ ఇవ్వాలన్నా, కొత్త టెక్నిక్స్ని ఇన్వెంట్ చేయాలన్నా, రీసెర్చ్ ఓరియంటెడ్గా కొత్త యాక్టివిటీస్ ఏమైనా చేయాలన్నా కూడా అగ్రికల్చర్ BSc స్టూడెంట్స్కి గవర్నమెంట్, మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ చాలా మంచి ఆపర్చునిటీస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. గవర్నమెంట్ జాబ్స్లో కానివ్వండి అండ్ ప్రైవేట్ సెక్టార్స్లో కూడా చాలా మంచి ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. వెన్ కమింగ్ టు ఇప్పుడు మన సార్ చెప్పినట్టు ఇందాక GH రాయసోని యూనివర్సిటీ, ఇది మనకు మధ్యప్రదేశ్లో యూనివర్సిటీ ఎస్టాబ్లిష్ అయి ఉందండి. వెన్ కమింగ్ టు మన తెలుగు స్టేట్స్ వరకు ఏంటంటే వెరీ నియర్ బై, అంటే లైక్ 500 to నాగ్పూర్కి 600. దగ్గరలో, నాగ్పూర్ ఉంది కదా మనకు, ఓకే. నాగ్పూర్కి దగ్గరలో వెరీ నియర్ బైలో యూనివర్సిటీ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అయ్యి ఉందండి. ఓకే. అండ్ చాలా మంది ఇప్పుడు నేను చెప్పే ప్రతి స్టూడెంట్కి ఏం చెప్తున్నా అంటే, ఎవరైతే ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్ ICAR, అంటే మనకు ICAR ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్ గుర్తింపు ఉన్న యూనివర్సిటీలో అగ్రికల్చర్ BSc కంప్లీట్ చేద్దామని చెప్పి అనుకుంటున్నారు, GH రాయసోని ఈజ్ అక్రెడిటెడ్ అఫీషియల్లీ బై ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్. అఫీషియల్గా ICAR ద్వారా గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ అండి. అగ్రికల్చర్ BSc GH చదువుకోవాలనుకున్న రాయసోని. వాళ్ళు గవర్నమెంట్ జాబ్స్కి వెళ్ళాలన్నా, అట్ ద సేమ్ టైం ప్రైవేట్ సెక్టార్లో వెళ్ళి జాబ్ చేసుకోవాలనుకున్నా కూడాను ఇప్పుడు మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్ గుర్తింపు ఖచ్చితంగా కావాలని చెప్పి అడుగుతుంది. కాబట్టి ఈ యూనివర్సిటీ వచ్చేసి ICAR అఫీషియల్ అక్రెడిటెడ్ యూనివర్సిటీ అండి. అండ్ GH రాయసోని గ్రూప్స్ అయితే చాలా ఇయర్స్ నుంచి ఎస్టాబ్లిష్ అయింది. సో మీరు రాయసోని గ్రూప్ గురించి మన తెలుగు ప్రజలకు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు? రాయసోని యూనివర్సిటీ, రాయసోని గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వచ్చేసి 1998లో ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అవ్వడం జరిగిందండి. వీళ్ళకి మహారాష్ట్రలో కూడా ఆల్మోస్ట్ అబౌట్ ఒక 40 ఇంటర్మీడియట్ అండ్ అగ్రికల్చర్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కూడా ఉండడం జరిగింది. మనకు అమరావతిలో కూడాను యూనివర్సిటీ, రాయసోని యూనివర్సిటీ ఉంది. అట్ ద సేమ్ టైమ్ మన చింద్వారాలో కూడా యూనివర్సిటీ ఎస్టాబ్లిష్, 2 యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి, ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఎడ్యుకేషన్ పరంగా మాట్లాడుకుంటే ఇందాక సార్ చెప్పినట్టు
ఐసీఆర్ ఏదైతే 5th డిన్ కమిటీ ఇది చెప్తుందో, ఏదైతే రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఏవైతే ఫాలో అవ్వాలో అవన్నీ కూడా యూనివర్సిటీ పర్ఫెక్ట్, ఇంక్లూడింగ్ ల్యాబొరేటరీస్తో సహా, ప్రాక్టికల్స్కైనా, లేకుంటే ఫీల్డ్ వర్క్ కోసమైనా, లేకుంటే రీసెర్చ్ ఓరియంటెడ్కైనా, రావే ప్రోగ్రాంలోనైనా, వేరే ఏ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్లో కూడా ఎక్కడ తగ్గకుండా, క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఎక్కడ తగ్గకుండా పర్ఫెక్ట్గా వీళ్ళు ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ని ఐసీఆర్కి తగ్గట్టుగా వీళ్ళు మెయింటైన్ చేస్తున్నందుకు గాను ఈ యూనివర్సిటీకి అఫీషియల్లీ ఐసీఆర్ గుర్తింపు రావడం జరిగిందండి. ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ అగ్రికల్చర్ బీఎస్సీ నిజంగా మంచి యూనివర్సిటీ అండ్ ప్రాక్టికల్ ఓరియంటెడ్, అంటే ప్రాక్టికల్గా సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్తో బయటకు వచ్చి అట్ ద సేమ్ టైం ప్లేస్మెంట్స్లో కూడాను ఇందాక మన సార్ చెప్పినట్టు 80% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్లో రిక్రూట్ అవుతున్నారు, కంపెనీస్లో రిక్రూట్మెంట్ అవుతున్నారంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ జోక్ యాక్చువల్లీ. బీఎస్సీ అగ్రికల్చర్లో విత్ ఫ్రెషర్ డైరెక్ట్ ఫైనల్ ఇయర్లో వీళ్ళకి క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూస్లో సెలెక్ట్ అవ్వడం అని చెప్పంటే అది వెరీ గుడ్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్. ఎవరైతే మంచి యూనివర్సిటీలో చదువుకొని ఇమీడియట్ క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో ప్లేస్మెంట్స్లో వెళ్ళాలనుకుంటున్నారో, ఎవరైతే ఐసీఆర్ అక్రెడిటెడ్ యూనివర్సిటీలో చదువుకుందాం అనుకుంటున్నారో వెరీ రీజనబుల్ ప్రైస్లో ప్రతి మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్ అయినా లేకుంటే ఎవరైనా కూడా అఫోర్డబుల్ చేసే విధంగా యూనివర్సిటీ ప్యాకేజ్ ఉండడం జరిగింది. కాబట్టి ఎవ్రీ ఇయర్ 1,50,000 అనేది అగ్రికల్చర్ బీఎస్సీకి ఇట్ ఈస్ వెరీ రీజనబుల్ ప్రైస్ సార్. యాక్చువల్లీ 1,50,000 రూపీస్ పర్ ఎవ్రీ ఇయర్ పేమెంట్ చేసుకుంటే సరిపోయిద్దండి. అఫీషియల్లీ ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్ యూనివర్సిటీ కాబట్టి మన అందరికి తెలిసిందే VSource ఆఫీసెస్. డెఫినెట్లీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అదే. సో మన VSource ఎలా హెల్ప్ చేస్తుంది అదర్ స్టూడెంట్స్ కి బీఎస్సీ అగ్రికల్చరల్ బాటలు నడిపించడానికి విత్ అకంపెనీడ్ విత్ రైసోని ఎలా హెల్ప్ చేస్తుంది మన VSource? ఇప్పుడు అందరికీ తెలిసిందే, మనం ఏ యూనివర్సిటీస్ చేసినా కూడాను మన ఇండియాలోనే కానివ్వండి, ఎక్కడికి ఏ కంట్రీ బయట కంట్రీస్లో కానివ్వండి, మనం టాప్ యూనివర్సిటీస్ ఎంచుకోవడం జరిగింది. అట్ ద సేమ్ టైమ్ మేము ఏ VSource ఏదైనా యూనివర్సిటీ చూస్ చేసుకోవాలనుకున్నా కూడాను ముందు మేము ఒక కమిటీ లాగా ఫామ్ అవుతాం. మా టీమ్ VSource టీమ్ అంతా కూడా కమిటీ లాగా ఫామ్ అయ్యి ఏ యూనివర్సిటీ మనం చేసుకుంటే మనం ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా ఫ్యూచర్లో కూడా స్టూడెంట్కి హెల్ప్ఫుల్గా ఉండిద్ది, అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళు బయటికి వచ్చిన తర్వాత అయినా కూడా లైఫ్లో సక్సెస్ అవ్వగలుగుతారు అండ్ టాప్ యూనివర్సిటీస్ ఏవని చెప్పి అన్ని వెరిఫై చేసుకొని మనం ముందుకెళ్తాం. కాబట్టి ఇప్పుడు మేము చూసిన దాంట్లో ఐసీఆర్ అఫీషియల్ అక్రెడిటెడ్లో ఉన్న వన్ ఆఫ్ ద టాప్ యూనివర్సిటీ మన రైసోని యూనివర్సిటీ అండి. సో ఎంతమందికి అడ్మిషన్స్ ఇవ్వాలని చూస్తున్నారు, ఎంతమంది అప్రోచ్ అవుతున్నారు స్టూడెంట్స్? ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్ లో అక్రెడిటెడ్ అయిన ఏ యూనివర్సిటీ అయినా కూడా లిమిటెడ్ సీటింగ్ కెపాసిటీ ఉంటుంది. అన్లిమిటెడ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ మెయింటైన్ చేయాలి. అట్ ద సేమ్ టైం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ తో పాటు ప్రొఫెసర్స్ ని కూడాను అంటే రేషియో చూసుకోవాలి, స్టూడెంట్స్ అండ్ ప్రొఫెసర్ రేషియో కూడా చూసుకోవాలి. కాబట్టి వాట్ ఈస్ ద లాస్ట్ డేట్ ఆఫ్ అడ్మిషన్స్ ఫర్ రైసోని ఎస్పెషల్లీ ఫర్ బీఎస్సీ అగ్రికల్చర్? ఎవరైనా స్టూడెంట్స్ అగ్రికల్చర్ బీఎస్సీ ఐసీఆర్ గుర్తింపులో చదువుకుందామని అట్ ద సేమ్ టైం వెరీ తక్కువ బడ్జెట్లో రీజనబుల్ ప్రైస్లో చదువుకోవాలి, ప్లస్ అఫీషియల్లీ ఐసీఆర్ గుర్తింపులో ఉన్న యూనివర్సిటీ చదువుకోవాలనుకుంటే మాత్రం మనకు January 25th is the last date for the admissions అండి. 1,50,000 per every year Raisoni University in Madhya Pradesh. And we have talked about all the admission fee and learning everything, faculty and everything. One thing, hostels, because all the Telugu people will come there and they want to have a very good homely feeling. So what about the hostels? How are you providing the hostels? We have a hostel capacity of 500 students. Andhra Pradesh student, we have a separate facility. We also separate giving fooding facility to Andhra Pradesh students. So we have the Andhra food as well. We have also for North Indian student, North Indian canteen is available. We are focusing in hostel facility, indoor sports also is available. For gym facility, swimming pool, 24/7 ambulance is there. One doctor is there for caring the hostel students. For ladies, girls, ladies hostel is separate, and for boys hostel. Okay. So everything within the campus, so that they can't, no need to go outside and. Okay. సో మనకు బీఎస్సీ అగ్రికల్చర్ అనగానే ఐసీఏఆర్ ట్యాగ్ అనేది చూస్తారు, ఇంకా మిగతావన్నీ పక్కన పెట్టేసి ఐసీఏఆర్ ట్యాగ్ ఉందా లేదా. సో ఎలాగో రైసోనికి అది ట్యాగ్ వచ్చేసింది, దాని గురించి ఏం చెప్తారు? స్టూడెంట్స్ అండ్ పేరెంట్స్లో అవగాహన ఎలా పెంచుతారు? మన దగ్గర ప్రతి స్టూడెంట్కి ఆల్రెడీ దీని మీద నాలెడ్జ్ ఉందండి. ఎక్కడైనా అగ్రికల్చర్ బీఎస్సీ చదువుకోవాలనుకుంటే ఐసీఆర్ ట్యాగ్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలని చెప్పి ప్రతి స్టూడెంట్ ఎవరైనా కూడాను ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఆబ్వియస్గా వాళ్ళు చూసే ఫస్ట్ మేజర్ పాయింటే అది. ఈ యూనివర్సిటీకి ఎన్ని టైఅప్స్ ఉన్నాయి, అట్ ద సేమ్ టైం ప్రాక్టికల్స్ ఎలా చేస్తారు, ల్యాబ్స్, ఫెసిలిటీస్ ఇవన్నీ చూసుకొని ఐసీఆర్ గుర్తింపు అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. కాబట్టి ప్రతి స్టూడెంట్కి ఐసీఆర్ ట్యాగ్ తోటి ఎవరైతే జాయిన్ అవ్వాలి, అగ్రికల్చర్ బీఎస్సీలో చదువుకోవాలనుకుంటున్నారో Raisoni is the best university with affordable fees. Okay. Can you please explain about the Raisoni University and how the college is going on? Raisoni University was the youngest university in central India. It is the 7th university now accredited by Indian Council of Agriculture Research.
We have taken only 1,50,000 fees, the most reasonable fees. We have taken a lot of care regarding placements and regarding personal development for the students. We have also taken a 6-month ELP program to the choice-based system. We have taken from ICAR New Delhi and Udaipur universities, other universities. ఓకే, సూపర్. సో నాగేందర్ గారు మీరు చెప్పండి, VSource తరపు నుంచి అసలు జిహెచ్ రాయిసోని యూనివర్సిటీ గురించి, బీఎస్సీ అగ్రికల్చరల్ కోర్స్ గురించి అండ్ ICAR గురించి. ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ అగ్రికల్చర్ బీఎస్సీ ICAR గుర్తింపులో చదువుకుందాం అనుకుంటున్నారో ప్రజెంట్ ఇప్పుడు 2021 అంటే ఇయర్ వేస్ట్ అవ్వకుండా 2021లోనే అడ్మిషన్ కంప్లీట్ అయ్యే విధంగా మ్యాక్సిమం మన చేతిలో ఇంకో 15 to 20 days మాత్రమే ఆప్షన్ ఉందండి. అందరికి తెలిసిందే మన తెలంగాణ వరకు ఇప్పుడు ఎవరైతే ICAR అక్రెడిటెడ్ యూనివర్సిటీలో చదువుకుందాం అనుకుంటున్నారో మన VSource సంస్థ ఆడి మనకు హైదరాబాద్లో దిల్షునగర్లో మన ఆఫీస్ ఉందండి. డైరెక్ట్ నేనే కలిసి అక్కడికి వచ్చారండి మీరు. వెన్ కమింగ్ టు ఆంధ్ర వాళ్ళ వరకు ఏంటంటే మన విజయవాడలో బెన్ సర్కిల్లో ఆఫీస్ ఉండడం జరిగింది. వైజాగ్ మన MVP కాలనీలో ఉంది ఆఫీస్. అట్ ద సేమ్ టైం తిరుపతి లక్ష్మీపురం సర్కిల్లో మన ఆఫీస్ ఉండడం జరిగింది. ఎవరైనా స్టూడెంట్స్ అగ్రికల్చర్ బీఎస్సీ మంచి క్యాంపస్లో టాప్ యూనివర్సిటీలో మళ్ళీ ఏంటంటే ఒకసారి స్టూడెంట్ అక్కడ క్యాంపస్లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఇంక్లూడింగ్ ప్రాక్టికల్స్ కానివ్వండి, ఎడ్యుకేషన్ కానివ్వండి, లేకుంటే ఏదన్నా ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్లో కానివ్వండి, లేకుంటే ఫీల్డ్ వర్క్లో కానివ్వండి, సేఫ్టీ, సెక్యూరిటీ అండ్ హాస్టల్ విత్ ఇంక్లూడింగ్ ఫుడ్, మన ఇండియన్ ఫుడ్, మన తెలుగు ఫుడ్, మన ఆంధ్ర ఫుడ్ అవైలబిలిటీ ఉండే విధంగా అన్ని క్యాంపస్లోనే అందుబాటు ఉండి టాప్ యూనివర్సిటీ విత్ అఫీషియల్ ICAR ట్యాగ్తో అంటే ICAR గుర్తింపుతో కావాలి అనుకున్న యూనివర్సిటీలో చదువుకోవాలనుకున్న ప్రతి స్టూడెంట్ ఏంటంటే GH రాయిసోని యూనివర్సిటీ ఇట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్ అండి. ప్లస్ అఫోర్డబుల్ ఫీజులో ఉంది కాబట్టి మనకు 15-20 days టైం ఉంది కాబట్టి ఎవరైతే అడ్మిషన్స్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నారో ICAR గుర్తింపులో ఉన్న యూనివర్సిటీలో ఇమీడియట్గా మన ఆఫీస్కి వచ్చి అప్రోచ్ అవుతే మనము ఇమీడియట్గా మన యూనివర్సిటీకి అడ్మిషన్స్ చేయడం జరుగుతుందండి. వచ్చి మనం కలిస్తే అడ్మిషన్ కంప్లీట్ సో చేస్తాం. కంప్లీట్ ప్యాకేజ్ లాగా అన్నమాట. వన్స్ అవును. మనము ఎంటర్ అవుతే కాలేజ్కి, బయటికి తర్వాత రావాల్సిన అవసరం లేదు. సెలవులకే ఇంటికి వెళ్తాం, అంతే, అన్ని అంతే. అక్కడే ఉంటాయి అనమాట. అన్ని క్యాంపస్ అందుబాటులో ఉంటాయి కాబట్టి మళ్ళీ ఒక్కసారి దిగారంటే సెలవులకు వెళ్ళడం తప్పించి వీళ్ళు ఇంకా బయటికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం, అన్ని క్యాంపస్ అందుబాటులో ఉన్నాయండి. ఓకే, సో చూసారు కదా వ్యూయర్స్, GH రాయిసోని యూనివర్సిటీ మధ్యప్రదేశ్లో బీఎస్సీ అగ్రికల్చర్కి ఒక ఫెంటాస్టిక్ కోర్స్ని మనకు అందిస్తున్నారు విత్ ఆల్ ద ఫెసిలిటీస్ అనమాట. సో తప్పకుండా ఎవరైనా జాయిన్ అవ్వాలి అనుకుంటే కింద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్కి కాల్ చేసి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ అండి.